इजलास साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं गगनदीप कौर। पंजाब विधानसभा के मॉनसून इजलास के अखीरले दिन जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट से बहस की जानी सी, पर उस तो पहला ही जबरदस्त हंगामा होया ते एक दी थां ते विधानसभा दे विच चले दो समानांतर सैशन। किवें रही विधानसभा की पूरी कार्रवाई ते श्रोमणी अकाली दल ने सरकार की इस रिपोर्ट से किहड़े-किहड़े एतराज जाहिर किए ने ते किहड़े सबूत पेश किए ने, श्रोमणी अकाली दल के वल्लों किहड़े सबूत रहे ने, इस आधारित साडी अज दी खास पेशकश। कदे तुसीं सुनिया है कि विधानसभा के इजलास के दौरान एक नहीं सगों दो सैशन चले होण? अजिहा हुंदा नहीं, पर पंजाब दे विच अजिहा होया है ते इस दे लई जिम्मेदार दस्सिया गया सरकार दी धक्केशाही नूं। किवें, आओ देखते हैं। ये रोस ये गुस्सा उस वितकरे के खिलाफ है जो पंजाब विधानसभा च विरोधी पार्टी अकाली दल नाल कीता गया। सदन च जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट ते बहस होनी सी, पर उस विचाले ही अकाली दल के सारे विधायक सदन के बाहर अपनी वक्री विधानसभा का मॉक सैशन ला के बैठे सन, जिसका मकसद सी अपना पक्ष रखना ते सरकार की धक्केशाही खिलाफ विरोध जाहिर करना। विरोध सी विधानसभा के अंदर बहस लई दिते गए घट समय के खिलाफ। दरअसल सैशन के तीजे ते अखीरले दिन जदों सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर वालों हर पार्टी नूं बहस च हिस्सा लैण लई समा वंडिया गया, जिस विच कांग्रेस नूं 1 घंटा 20 मिनट, आम आदमी पार्टी नूं 20 मिनट, जबकि अकाली दल नूं सिर्फ 14 मिनट ते बीजेपी नूं महज 3 मिनट का समा दिता गया। इस ते अकाली दल ने करड़ा इतराज जताया। इन्हां ने सानूं कल्ला 14 मिनट दिता, असीं क्या सानूं मंजूर नहीं। असीं दस्सांगे किवें इन्हां ने रिपोर्ट लिखी, किवें खैरा, रणजीत सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, दादूवाल, मंड, किवें तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा सारे इकट्ठे होंदे सी, किहदे घरे इकट्ठे होंदे सी, किवें इकट्ठे होंदे सी, किवें रिपोर्ट लिखी जाती सी, किवें साजिशां रचियां सी, सारा कुछ साडे कोले है। ते जान के उन्हें पता लग गया सारे कांग्रेस दे सरकार दे पोल खुलणगे ते हुण उन्होंने कहा कल्ले 14 मिनट क्यों? कांग्रेस नूं 1.5 घंटा तकरीबन, सानूं 14 मिनट। आज साजिश है कि उन्हें पता है कि हुण पोल खुलणगे। सदन के अंदर बहस लई बनता समा ना मिलने करके अकाली दल ने विधानसभा के बाहर मॉक सैशन लाया, जिस विच लखबीर सिंह लोधी नंगल नूं स्पीकर बनाया गया ते उस विच अकाली दल ने अपना पक्ष रखते हुए जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट अते उस दे दावियां ते कई सवाल चुके अते इल्जाम लाए गए कि जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन वालों जानबुझ के विरोधियों ते शिकंजा कसन वाली रिपोर्ट बनाई गई। स्पीकर साहब, तुसी ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਮਿੰਟ, ਸਾਨੂੰ 14 ਮਿੰਟ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 120 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰੋਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 120 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਲਵਾਈ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, मगर मानसिकता तुसी वेख ली। जे टाइम की मंग करते सा उन्होंने जोड़े MLAs है ऑन शेयर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ आप दे स्ट्रेंथ उत्ते किवें दे वर ट्राइंग टू थ्रैटन अस कि तुसी जानते रहो जब बाहर आओगे कि इन्हां हालातां च ये कादी डिबेट कराउणा चाहुंदे है। लोकतंत्र च जिन्नी अहमियत सरकार दी हुंदी है उन्नी ही विरोधी पार्टियां दी भी, पर बावजूद उस दे पंजाब विधानसभा जिस तरह विरोधी पार्टियां नूं बहस च बराबरता का समा नहीं दिता गया, उस तो बाद ये इल्जाम लगने जायज़ लगते हैं कि किस तरह पंजाब विधानसभा के अंदर लोकतंत्र दियां ही धज्जियां उड़ाईयां गईयां। नवीन सेठी दे नाल दलजीत सिंह, PTC न्यूज़, चंडीगढ़। जिस मुद्दे ते सरकार नूं बोलण दे लई 1 घंटे तो भी ज़्यादा दा वक्त दिता गया, उसे मुद्दे ते बोलण दे लई श्रोमणी अकाली दल नूं मिले महज कुछ ही मिनट, जिसका विरोध विधानसभा के मॉक सैशन के राही बाहर निकल के आया। पर इस सैशन की कार्रवाई किवें चली ते श्रोमणी अकाली दल ने किवें अपना पक्ष जनता के सामने रखा, आओ देखते हैं। मंगलवार का दिन पंजाब विधान सभा के इतिहास गैर जमहूरी काले दिन वांग दर्ज किया जाएगा।
जिस अहम दिन ते पंजाब दे लोकां दीआं भावनावां नाल जुड़े मसले ते निरपक्ष चर्चा कीती जानी सी, उस दिन सरकार दे नादरशाही रवैये ने लोकतंत्र दी बुनियाद नूं हिला के ही रख दिता। विरोधी पार्टियां बहस विच अपना पक्ष रखण लई सरकार दे बराबर समा मंगदियां रहियां, पर स्पीकर वल्लों उन्हां दी मंग मंजूर नहीं हुई, जिस तो मजबूर होकर अकाली दल नूं ना सिर्फ सदन चों वॉकआउट करना पिया, सगों अपना पक्ष सूबे दी जनता तक पहुंचाउण दे लई विधान सभा दा मॉक सैशन भी लगाउणा पिया। स्पीकर साहब ने कहा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ 14 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ 14 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 14 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 14 ਮਿੰਟ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਈ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਸੈਸ਼ਨ बुलाया। उत्थे साडे स्पीकरां ने इस रिपोर्ट दी धज्जियां उड़ाइयां। 3 घंटे साडे सारे सत्कारयोग MLA साहब ने अपने विचारां नाल क्लियर स्पष्ट किया कि कमिशन बनाउण दी साजिश किवें रची गई, किवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने चहेते जज नूं बनाया, किवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कमिशन बनाने तो पहले ही बयान दिते कि कमिशन बनाने के बाद असीं अकालियां नूं अंदर करांगे, किवें जाखड़ कांग्रेस के प्रधान रिपोर्ट आने तो पहले ही कमिशन की रिक्वायरी चल रही है। कांग्रेस का प्रधान जाखड़ कह रहा है देखियो पिंडां 'च असीं अकालियां नूं वंडदे कमिशन की रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि एक्टर डायरैक्टर सारे आप ही सी, मिली भुख सी। असीं सबूत दे के भांडा पोल किया, सारिया गल्लां साडी पैरलल जिहड़ा सैशन सी उत्थे असीं रखियां एंड लाइव पूरे पंजाब नूं पैरलल असीं अपनी विचारां दसियां, ना असीं भज्जे, उन्हां सारियां दे पोल खोले। असीं विधान सभा च अकाली दल वालों लगाए गए मॉक सैशन विच कई मते भी पास किए गए, जिस विच जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट नूं खारिज करते हुए यह फैसला लिया गया कि रिपोर्ट के जरिए जिन्हां लोकां ने अकाली दल के खिलाफ साजिश रची उन्हां दे खिलाफ अपराधक मामला दर्ज किया जाए। साडी जिहड़ी सैशन असीं पास जिहड़ा साडा सैशन पैरल सैशन होया, साडी असैंबली ने यूनैनिमसली पास किया कि दिस रिपोर्ट इज रिजेक्टेड, शुड बी थ्रोन इन अ डस्टबिन। एंड साडी पैरल सैशन ने यूनैनिमसली डिसाइड किया कि जेड़े कॉन्सपरेटर है जिन्हों ने रिपोर्ट लिखी है, साजिश किया है, कॉन्सपरेसी की है, तो खास करके जस्टिस रणजीत सिंह जी ने अपने अहदे की अपनी पोजीशन की दुरुपयोग की है, मिसयूज की अपनी पोजीशन। किवें एक जज होने के बावजूद, एक्स जज होने के बावजूद उन्हें किवें देश का कानून तोड़िया, किवें फैब्रिकेशन की है, किवें कॉन्सपरेसी दे विच हिस्सा लिया। असी सारे ने साडे सैशन ने डिसाइड किया, यूनैनिमसली पास किया कि जस्टिस रणजीत सिंह ते सारे कॉन्सपरेटरों के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाए, तो जिहड़ी उन्होंने किया तो सारियां धारां राहीं इन्हां ते एक्शन लिता जाए। इस दे इलावा अकाली दल वालों अपने मॉक सैशन दौरान यह मता भी पास किया गया कि जस्टिस रणजीत सिंह ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के दौरान जनता की कमाई का जो पैसा सरकार तो लिया उसनूं ब्याज सने वसूलिया जाए। जस्टिस रणजीत सिंह ने किया की है, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿਦ ਵਿਆਜ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट से कई सवाल चुके। सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया कि कमिशन की रिपोर्ट किते भी अकाली दल के आगुआं का जिक्र नहीं है, रिपोर्ट किते भी पेश किए गए सबूतों के स्रोतों का जिक्र नहीं, रिपोर्ट एक भी गवाह का नाम शामिल नहीं किया गया।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਪੰਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਡਨਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਅਨਨੋਨ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਹੇਅਰਸੇ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਝੂਠੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਹੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। I have given them proof. I stand by my statement yesterday. I gave the TAR number, location. Now I'll tell you something. You are an investigating journalist. Please investigate that number. And the TAR exists. Huh? You answered our question. So please, you can also investigate. I am saying the government can investigate it. I stand by my CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਦਿਓ। And CBI should investigate ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, CM ਹਾਊਸ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ should be investigated। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਦਨ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਤਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਖੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 15 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ JS ਮੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੰਨਾ ਪੁਖਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਜੂਨ 2018 ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9815 33333 ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 94170 10422 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ JS ਮੇਮੀ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98997 91094 ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੂਨ 2018 ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ 9815 33333 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ। 98997 91094 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ 94176 10000 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:37 ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2020 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:37 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਜੁੰਡਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗੋਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਾਂਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, 26 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ CM ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਨੂੜ ਟੋਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ CM ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ CM ਹਾਊਸ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ 8 ਵਜੇ CM ਹਾਊਸ ਆਇਆ। ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਨੂੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ 7:22 ਤੇ 32 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ CM ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ 8 ਵਜੇ। ਬਨੂੜ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮਿੰਗ CM ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ CM ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ TV ਚੈਨਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ CM ਹਾਊਸ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। CM ਹਾਊਸ 8 ਵਜੇ
ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਢਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਟਾ ਕੇ ਡਿੱਕੀ ਬੰਦ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।